जय श्री राधे। यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि धयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रीसन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम्। गुरुकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः। राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्द स्वदेकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं। श्री अद्वैतनमस्तुभ्यं कलिजुगकृपानिधे गौरीप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमः। लादिनी स्वरूपाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांगकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरीप्रेमप्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरहरये नमः। बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं सादरनस्तवेनं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगते पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानंद माधवम तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तंग नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया बुरियसी देवी मुक्ति प्रदे देवी राधिका तंग नमाम्यहम् वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादोरेणो मोहिघ्नसो यशांग हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् चतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शंभुर भगवान बधुरायणी जंग प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्नं दैपायन विरह कातरयाजुहाव उत्थृति तन्मया तयतरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवमे करुणानिधानम् तमारवर्णं सहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देहो मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे 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 जय जय श्री राधे राधे प्राण राधे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राधे जय महाप्रभु जय सच्चिदानंद जय वैष्णवगण इतां क्रांत्वा पुरपरिसरन् जाहि सट्टि कराक्षं पट्टिभूतं भ्रमर निपते पुष्पितारण्य मारात् श्रीदामलं सुभग्न गरुड़ीकृत यात्राधिरूढ़ क्रीड़ाकारी दधत् पुरुभुजान्
দ্বাদশাহং বসামি। সর্ববেদান্ত সার নিখিল পুরাণ চক্রবর্তী এতে চাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। সে অনাদিরাদি শ্রী গোবিন্দের বাংময় বিগ্রহ শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে দশম স্কন্ধে ৪৬তম অধ্যায় উদ্ধব সন্দেশ প্রসঙ্গে পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল সুখদেব গোস্বামী পাদ তার সম্মুখে উপবিষ্ট রয়েছেন। পুণ্য সলীলা গঙ্গা তটভূমিতে সপ্তাহ কাল মধ্যে আসন্ন মৃত্যু ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিত। শুনতে হবে গোবিন্দের কথা, এর জন্যই দুর্লভ মানবদেহ প্রাপ্তি। আর এই মানবদেহ প্রাপ্তির অন্য কোনো স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নেই। নববিধা ভক্তির প্রথম অঙ্গই হচ্ছে শ্রবণম। আর এই শ্রবণ অঙ্গ ভক্তির মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, সমস্ত কিছু, যার জন্য সর্বপ্রথমেই ঘোষণা করা হয়েছে শ্রবণম। শ্রবণ কীর্তনই ভজন। এই ভজন কেবল কি সাধকের? না, এই শ্রবণ এবং কীর্তন এবং স্মরণে শুধু পাপক্ষয়, প্রারব্ধ নাশ, ভবসিন্ধু পরিত্রাণ এসব আনুষঙ্গিক। প্রেমভক্তি লাভ এটি মুখ্যতম উদ্দেশ্য হলেও এটিও প্রচ্ছন্নভাবে আনুষঙ্গিক। মুখ্য কি তবে? না, এই শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ এই তিনটি অঙ্গ শুধু সাধক দশায় ভক্তগণের জন্য নয়, শ্রী ভগবানও নিরন্তর এই তিনটিকে অবলম্বন করেই তিনি ভগবৎ সত্তায় অখণ্ড মাধুর্য মণ্ডিত স্বরূপ হয়ে বিরাজ করছেন। উদ্ধবকে দিগদর্শনই দিচ্ছেন। তুমি যে আমার পিতা মাতা, সর্বোপরি আমাগত প্রাণ। ওই সমস্ত গোপিকা বৃন্দের যে বিরহ ব্যাধি দূর করতে একমাত্র তুমিই যোগ্য, তাই তোমাকেই বৃন্দাবনে যেতে হবে। কোন পথে যাবে? না, আমি যে পথ ধরে এই মথুরায় এসেছি, হে উদ্ধব, অক্রূর রথে করে আমাকে যে যে স্থান দিয়ে এই মথুরায় নিয়ে এসেছে, তোমাকেও যেতে হবে সেই পথ ধরে, সেই সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থান দর্শন করতে করতে এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে করতে। কি প্রয়োজন ছিল উদ্ধবকে এত নির্দেশনা দেওয়া? না, এটাই শ্রী গোবিন্দের আস্বাদন, স্পৃহা, সঙ্গ আর প্রসঙ্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
ভগবৎ সঙ্গ এবং ভক্ত সঙ্গে যে সুখ, যে আনন্দ, ভগবৎ প্রসঙ্গেও একই সুখ এবং একই আনন্দ। তাই অন্তরে তীব্র যন্ত্রণা। মুহুর্মুহু গোপীগণের সে হা কৃষ্ণ গোবিন্দ হৃদয় বিদারী আর্তনাদ কানে ভেসে আসছে, ভেসে আসছে মা যশোমতী নন্দ মহারাজের আকার, গোপাল 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 গোপাল। তাই বৃন্দাবনের কথা একটু প্রাণ খুলে না বলতে পারলে যেন হৃদয়টা গুমরাচ্ছে। তাই বলতে গেলে কি হবে না, বৃন্দাবনের প্রসঙ্গ বলতে গেলেই বৃন্দাবনের সঙ্গ লাভ হবে। আর পরিবেশটি বড্ড অনুকূল, বিজাতীয় আশায় কেউ নেই, সমজাতীয় আশায় প্রিয় উদ্ধব আর শ্রী গোবিন্দ। তাই যেন মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছেন শ্রী গোবিন্দের সম্মুখে বৃন্দাবন। সঙ্গ করতে করতেই তার প্রসঙ্গ বর্ণনা করছেন উদ্ধবের কাছে। সঙ্গের মধ্যে ডুবে থাকলেই প্রসঙ্গ, আর প্রসঙ্গের মধ্যে ডুবে থাকলেই সঙ্গ। জরাজুর নিশান্ত লীলায় শ্রীমতী রাধারানী গোবিন্দের কাছে বিদায় নিয়ে বলছেন, বধূ বাদীর ঘরে যাই, বিদায় দাও। রাধে তুমি যাবে নিজা লয়, তোমারে বিদায় দিতে যত দুঃখ হয়, চিতে প্রাণ গেলে হেন কভু নয়। যেতেই তো হবে বধূ, না হলে আর তোমার কাছে আসার কোনো সুকৃতি সৌভাগ্য আর পরবর্তী সময়ে থাকবে না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো শ্রী গোবিন্দের অন্তঃকরণ থেকে। রাধারানী আঁচলটা পেতেছে। চাইব কিছু? কি চাইবে রাধে? তুমি তো আমার সর্ববাঞ্ছা পূরণকারিণী, আমি তোমার কোন বাঞ্ছা পূরণ করতে পারি? বধূ সে বাদীর ঘরে যাব, যেখানে কৃষ্ণ নাম বলতে মানা, কৃষ্ণ বর্ণ দেখতে মানা, সেই বাদীর ঘরে যাব। তাই আঁচল পেতে তোমার কাছে একটা ভিক্ষা, তোমার সঙ্গ ছেড়ে যাচ্ছি, বড় কষ্ট, কিন্তু তুমি এইটুকুনি কৃপা আশীর্বাদ করো, ওই বাদীর ঘরে গিয়েও যেন তোমার প্রসঙ্গ ছাড়া কখনো না হয়। তোমার প্রসঙ্গে নিরন্তর যদি ডুবে থাকি, তাহলে সেটি হবে তোমার সঙ্গ সুখ অনুভবের বিকল্প উপায়। এই জন্যই মচ্চিত্তামদ্গত প্রাণাবধয়ন্ত পরস্পরম কথয়ন্তস্য মাং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। তাই শ্রী গোবিন্দ আমার উদ্ধবের কাছে বৃন্দাবনের স্মৃতি চারণা করে বৃন্দাবনের যে দুর্বিষহ বিরহ বেদনা একটু প্রশমন করবার জন্য চেষ্টা করছে। আমি যে যে পথ দিয়ে আসতে আসতে যা যা অনুভব করেছি উদ্ধব, তোমাকে আমি একে একে খুলে বলছি। তুমি আমার এই বক্তব্য মন্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে অনুভব করতে করতে তুমি নন্দীশ্বরে পৌঁছাবে। অম্বিকা বন অতিক্রম করার পরে ইত্থং ক্রান্তা
পুরো পরিসরণ যাই সত্যি করাক্ষং পট্টিভূতং ভ্রমর নিপতে পুষ্পিতারণ্যমালা। অর্থাৎ অক্রুতীর্থ থেকে তুমি নন্দীশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে গেলে একটা শহর পরিবেশ প্রাপ্ত হবে। সেটি অতিক্রম করে গেলে একটি অপূর্ব স্থান প্রাপ্ত হবে, তার নাম হচ্ছে সট্টিকরাক্ষং, অর্থাৎ সট্টিকরা বা সটিকরা বা সাটিকরা এইরকম। তা সেখানে বড় মনোরম স্থান, উদ্ধব চির বসন্ত বিরাজ করে। আর সেখানকার বৃক্ষ এবং লতিকা সমূহে কালাকালের অপেক্ষা না রেখে বুক ভরা মধু নিয়ে কুসুমগণ নিরন্তর দিবারাত্রি বিকশিত হতেই আছে। আর তার জন্য পট্টিভূতং ভ্রমর নিপতে পুষ্পিতারণ্যে, সে মধুপূর্ণ কুসুমের মধু আস্বাদনের স্পৃহায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভ্রমর তারা সেখানে একটা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। 12 মাস কুঞ্জারে কুঞ্জারে সেই সট্টিকরা নামক স্থানটি অদ্ভুত এক ঝংকারে মুখরিত থাকে, উদ্ধব। তা সট্টিকরা কেন নাম হলো? গোবিন্দ বলছেন একটি প্রচলিত নাম, একটি অপ্রচলিত নাম। অপ্রচলিত নামটা কি না? ভ্রমর পট্টি। তা ভ্রমর পট্টি বলতে কি হয়? যেখানে সেই জাতীয় দ্রব্য বা ব্যক্তি অবস্থান করে। যেমন কামার পট্টিতে যাও, তাহলে বুঝতে হবে সেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মকারী বসবাস করে। তা সেই স্থানে কুসুম উদ্যানে লক্ষ লক্ষ ভ্রমর তারা সাম্রাজ্য স্থাপন করে সেখানে চিরকাল অবস্থান করছিলেন। এই জন্য তার অপ্রচলিত এক নাম হচ্ছে ভ্রমর পট্টি, আর একটি নাম হচ্ছে সট্টিকরা। উদ্ধব বলছেন, প্রভু এই নামটা কেন হলো? হ্যাঁ উদ্ধব, এ নামের পেছনে একটা ইতিহাস আছে। আমার পিতৃদেব যখন আমাদের গোত্রাদি বংশবৃদ্ধি ঘটল এবং গাভীকুল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলো, তখন গোকুল মহাবনে পর্যাপ্ত পরিমাণে তৃণ ইত্যাদি গোখাদ্য দ্রব্যের প্রচণ্ড অভাব দেখা দিল। তখন আমার পিতৃদেব চিন্তা করলেন যে এই স্থানটি আর বসবাসযোগ্য নয় এবং উপযুক্ত গোচারণ ক্ষেত্র আর নেই। তাই এমন অঞ্চলে, এমন দেশে বা এমন জায়গায় যেতে হবে যেখানে সুবিস্তৃত দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তৃণভূমি, স্বচ্ছন্দে সেখানে গোচারণ এবং আত্মীয় স্বজন স্বগোত্রীয় জ্ঞাতিগণকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে স্বতন্ত্রভাবে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করা যায়। এই চিন্তা করে একদিন শুভ দিনে শুভ তিথিতে একমাত্র জমি জায়গা গৃহাদি রেখে অস্থাবর যত সম্পদ, হাজার হাজার গো শকট, মহিষ শকট, উট উষ্ঠ শকট, শকটে পরিপূর্ণ করে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন উদ্ধব। আমি তখন একেবারেই শৈশব। বৃন্দাবনে প্রবেশ করার পরে শ্রী যমুনা
আর বৃন্দাবনের কি শোভা। তারপরে সুবিস্তৃত তৃণক্ষেত্র দেখে আমার পিতৃদেব এখন যেটি সট্টি করা নাম, এইখানে অস্থায়ীভাবে বাসস্থান নির্মাণ করলেন। তা প্রথমেই তো ঘরবাড়ি হলো না, ওই যে অসংখ্য শকট সমস্ত পরিকল্পিত সুন্দর সুন্দর গৃহের ন্যায় সব গাড়ি, তা সেগুলোই সারিবদ্ধভাবে ঘিরে একটা বসতি স্থাপন হলো। তাই শকট সমূহ ঘিরে সেখানে বসতি স্থান নির্মাণ হলো বলে ওই শকট ঘেরা থেকে অপভ্রংশ হয়ে সট্টি করা হয়ে গেল। তা সেইখানে তুমি আমার আরো একটি অদ্ভুত রূপ দর্শন পাবে। কি রূপ? শ্রীদামনং শুভগ্নং গরুরীকৃত যাত্রাধিরূঢ় ক্রীড়াকারী দধৎ উরুভুজান দ্বাদশাহং বসামি। সেই সট্টিকরা গ্রামের একটি পবিত্র স্থানে দেবালয় দেখতে পাবে, আর সেখানকার অদ্ভুত বিগ্রহ হচ্ছে গরুর গোবিন্দ। তা এই গরুর গোবিন্দ নাম হলো কেন? গরুরের পৃষ্ঠদেশে গোবিন্দ আমি সেখানে আরোহণ করে বিগ্রহ রূপে অবস্থান করছি না। এই এবংবিধ আমার লীলা প্রকাশ এবং বিগ্রহ দর্শন করে গবেষক মুনিগণ পুরাণকারগণ বলেন যে ত্রেতা যুগে ভগবান রামচন্দ্র যখন অবতীর্ণ হয়ে সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কা আক্রমণ করলেন এবং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হলো, তখন ভগবান রামচন্দ্র নাগপাশে আবদ্ধ হলেন। এমনভাবে আবদ্ধ হলেন যে তার থেকে আর মুক্ত হওয়ার কোনো উপায় তিনি করতেই পারলেন না। শেষে তিনি মনে মনে গরুরকে স্মরণ করলেন। তা গরুর তো সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রভু রামচন্দ্রকে নাগপাশ থেকে মুক্ত করে দিলেন। মুক্ত করে দেওয়ার পরে গরুরের মনে একটা সন্দেহ যে ইনি যদি আমার সেই প্রভুই হবেন, সামান্য নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। এই অধম গরুরের আবার প্রয়োজন দেখা দিল। এই সন্দেহ কিছুতে নিরসন হচ্ছিল না। এইভাবে সন্দেহে ত্রেতা যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়ে দাপর যুগ সমাগত হলো। দাপর যুগে লীলা পুরুষোত্তম রূপে ভগবান আবার অবতীর্ণ হলেন। গরু তো ভগবত তত্ত্ববেত্তা। গরু জানতে পারলে আমার প্রভু আবার নরলীলায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপগৃহে আবির্ভূত হলেন। দেখি এবারও কি প্রভু রামচন্দ্রের মতোই তিনি নিজের ভগবত স্মৃতিকে একেবারে বেহুল হয়ে থাকবেন। গরু তখন শ্রীধাম বৃন্দাবনের সমাগত হয়ে একে একে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার থেকে ধারাবাহিকভাবে লীলাক্রম পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। করতে গিয়ে লজ্জিত, সংকোচিত, অভিভূত হয়ে গেলেন। কেননা 6 দিন মাত্র বয়স। 6 দিনের একটা শিশু তার কি শক্তি থাকবে? অত বড় পুতনা রাক্ষসী তাকে নিধন করলেন। এবং এখানে আরো আশ্চর্য ঘটনা, শুধু নিধন করাটাই বড় কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাতৃ স্বভাব বিশিষ্ট তাকে নিত্যলীলায় ধাত্রীগতি প্রদান করলেন। তো এই একই সঙ্গে যেমন তার আসরিক স্বভাব ধ্বংস, তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্লভ পরাগতি প্রদান।
এইভাবে একের পর এক গোবিন্দের অদ্ভুত অদ্ভুত দুর্গেয় তত্ত্ব সিদ্ধান্ত সমূহ লীলা দর্শন করতে করতে একদিন ভাবলে আমার অপরাধ হয়ে যাচ্ছে, প্রভু আসল না নকল এটা আমি পরীক্ষা করছি। তখন ওই শকট ঘেরায় যখন শ্রী গোবিন্দ অবস্থান করছেন, তখন গরুর একদিন এসে প্রণাম করে স্তুতি করতে লাগলে। ভগবান চিনতে পারলেন, গরুর তুমি এত কাঁদছ কেন? প্রভু ত্রেতা যুগের অবতারে প্রভু রামচন্দ্রকে মনুষ্য বুদ্ধি করেছিলাম, আর সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই অবতারে তোমাকেও আমি মনুষ্য বুদ্ধি দিয়ে বিচার করছিলাম। কিন্তু প্রভু তোমার এই যে লীলা, এই লীলার তুলনা নেই। অবাঙ্গ মানুষ গোচরম, নিরন্তর স্কন্ধে ঐশ্বর্য পুরুষোত্তম ভগবানকে আমি নিয়ে বিচরণ করলেও তোমার যে দুর্গেয় তত্ত্ব, ভগবত তত্ত্ব, এ ধারণার অতীত। তা প্রভু, এই যে আমি তোমাকে একটু পরীক্ষা করছিলাম, এটা আমার চেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধ, তুমি আমায় ক্ষমা করো। ভগবান তখন বলছেন, উদ্ধব, ও যখন প্রাণ খুলে সহজ সরল নিষ্কপটে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা চাইল, আমি বললাম ঠিক আছে, ক্ষমা করে দিলাম। বললে না প্রভু, শুধু ক্ষমা করে দিলে হবে না, তোমাকে পেয়ে আমার প্রেমানন্দ হচ্ছে, আর এই প্রেমানন্দের থেকে আমার সেবানন্দের বাসনা জাগছে, তাই আমাকে একটু সেবা সৌভাগ্য দিতে হবে। কি সেবা সৌভাগ্য? বলে দেখো ঠাকুর, আমি তো নিরন্তর ঐশ্বর্য পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনাথকে আমার স্কন্ধে আমি নিয়ে যত্র তত্র বিচরণ করতে থাকি, নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করি। কিন্তু আমার প্রভু তুলনা নেই, হলেও তার 60টি গুণ আর তোমার 64টি গুণ। তুমি হচ্ছে লীলা পুরুষোত্তম, মাধুর্য পুরুষোত্তম, প্রেম পুরুষোত্তম। তাই আমার ইচ্ছা, তুমি যদি একবার আমার স্কন্ধে আরোহণ করতে, একটু তোমাকে আমি স্কন্ধে ধারণ করে একটু সেবা করতাম, তাহলে আমি ধন্যাতি ধন্য হতাম। ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু শ্রী গোবিন্দ আমার বললেন, তথাস্তু। শুধু তাই নয় গরুর, এই যে তুমি অকপটে তোমার মনের সমস্ত কথাগুলো আমার কাছে প্রকাশ করে বলে ক্ষমা চাইলে, এটি আমার বড় কাম্য। কপটতা শূন্য হওয়া চাই। আমাকে প্রসন্ন করতে গেলে অভিনয় না, অন্তর নিংড়ানো, নিষ্কপট, দন্য বিনয় প্রেম ভক্তি প্রয়োজন। তা বেশ, আমি তোমার স্কন্ধে আরোহণ করব, কিন্তু তুমি তো চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠনাথের বাহন, তোমার স্কন্ধে আমার এই বাঁশি নিয়ে দুহাত, এই বিগ্রহ ভালো লাগবে না। তাই আমি তোমার স্কন্ধে আরোহণ করে চতুর্ভুজ ধারণ করব, এবং তুমি আমার এত প্রিয়, জগতে তোমার নামটা আগে থাকবে, তারপরে আমার নাম পরে থাকবে। এই বিগ্রহ এইভাবেই ব্রহ্মাণ্ডে পরিচিতি লাভ করবে। সেই থেকে এখনো গরুর গোবিন্দ মন্দির, গরুর গোবিন্দ দর্শনে যাব, কেউ গোবিন্দ গরুর বলে না। উদ্ধব, এই একটা কারণে সেখানে আমি গরুর গোবিন্দ রূপে বিরাজ করছি। আরো একটি কারণ আছে, শ্রীদাম অনং শুভগ্ন গরুরীকৃত যাত্রাদি দুর্গ।
লঘু ভাগবতামৃতে এই রূপ গোস্বামী পাদ। শ্রীদামিনী তাসত্যং প্রাপ্তে সোপি চতুর্ভুজ, অর্থাৎ একদিন খেলার ছলে শ্রীদামের সঙ্গে শ্রী গোবিন্দ বলেন, শ্রীদাম তুই গরুর হতে পারবি? তোর কাঁধে আমি উঠব। শ্রীদাম বলছে, নিশ্চয়ই পারবো। তখন গোবিন্দকে চিন্তা করতে করতে আর গরুরের ভাবনা ভাবতে ভাবতে দেখতে দেখতে শ্রীদাম গরুর আকৃতি হয়ে গেল। গোবিন্দ মৃদু হেসে তার স্কন্ধে আরোহণ করে তিনিও চতুর্ভুজ ধারণ করলেন। এইভাবে 12 দিন শ্রীদামকে নিয়ে এই গৌর গোবিন্দ লীলা প্রকাশ করেছিলেন। সেটি জগৎকে জানাবার জন্য বিগ্রহ রূপে তিনি সঠিকলাতে বিরাজ করছেন। গৌর গোবিন্দ এই দেখো শ্রীনিবাস ভক্তি রত্নাকরে নরহরি চক্রবর্তীপাদ বলছেন, যখন শ্রীনিবাস আচার্য এবং রাঘব পণ্ডিত এই বৃন্দাবন পরিক্রমা করছেন, তখন ওই স্থানে গিয়ে বলছেন, গরুর গোবিন্দই দেখো শ্রীনিবাস এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস। শ্রীদাম গরুর হইয়া খেলোয় আনন্দে, আর চতুর্ভুজ গোবিন্দ চড়য়ে তার স্কন্ধে। শ্রীদাম গরুর রূপ ধারণ করলেন, আর গোবিন্দ আমার চতুর্ভুজ ধারণ করলেন। গরুর গোবিন্দ দোহের শোভা অতিশয়, এই হেতু শ্রী গরুর গোবিন্দ নাম কয়। উদ্ধব, তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে তুমি রথ রেখে কিছুক্ষণ সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা এবং বেশ কিছুদিন অবস্থান করার জন্য আজও বৃক্ষলতা আকাশে বাতাসে আমার স্মৃতিগুলো জড়িয়ে রয়েছে। সেখানে তুমি কিছুক্ষণ অবস্থান করলে তা অন্তঃকরণে অনুভব করতে পারবে। তারপরে আবার তুমি একটু অগ্রসর হবে। অগ্রসর একটি অভিনব স্থান তুমি প্রাপ্ত হবে। সেটিও আমি যখন মথুরায় আসি, তখন ওই স্থানের উপর দিয়ে যখন আসছিলাম, তখন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুগ্ধে শ্যাম কলয়তি যুবা পুষ্য মামে বনত্তম, ইত্যুল্লাসে রহম অহমিকাং সর্বত কুর্বতিভি, জানালম্বী সরল নয়নালোক মূত্রি ভরণং, গ্রামীণ আবির যুবতীভিরহং যত্র প্রাতৃকৃতুস্মি। অক্রূরের রথে চেপে যখন অক্রূর আমাকে সেই পথ দিয়ে মথুরার দিকে নিয়ে আসছিলেন, ওই স্থানে যখন উপস্থিত হলাম, আমি যে বৃন্দাবন ছেড়ে চলে যাচ্ছি, আকাশে বাতাসে প্রাকৃতিক ভাবে সমগ্র 84 কোষ বৃন্দাবনের প্রান্তে প্রান্তে সবার কানে প্রাণের হৃদয়ে পৌঁছে গিয়েছে। এইবার অক্রু যখন সেই পথ দিয়ে আমাকে নিয়ে আসছে, হঠাৎ অক্রু দাঁড়িয়ে পড়লে পথের ধারে দর্শনার্থীদের ভিড়ে। আমি তখন তাকিয়ে দেখছি, অদ্ভুত সমস্ত পল্লীবাসী, গ্রামের নববধূ গণ, তারা সারি সারি এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন তাদের নয়নের দ্বারে আমাকে যেন তাদের হৃদয়ের মধ্যে আত্মসাৎ করে নিচ্ছে। তারপরে আমার কানে ভেসে আসছে, তারা পরস্পর বলা বলি করছে। কি বলছে? মুগ্ধে শ্যাম কলয়তি যুবাম পুষ্য মামে বতাম ন। দেখো দেখো,
মথুরা যাওয়ার প্রাক্কালে শ্যামসুন্দর আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আমাকে নিশ্চয় ভালোবাসে। তখন অন্য কোনো পল্লীবধূ, গোপবধূ, সে বলছে, আরে তুমি কি বলছো, তোমার দিকে কেন তাকিয়ে থাকবে, ওই দেখো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। উদ্ধব সেখানে যত শত শত সেই গোপপল্লীবাসী সমস্ত রমণী বৃন্দ প্রত্যেকে একই মন্তব্য করতে লাগলে। উদ্ধব শুনে বলছেন, প্রভু আশ্চর্য, তাহলে তুমি কার দিকে তাকিয়ে আছো? বলে, আমি কার দিকে তাকাবো, ভক্তের কাছে আমার আমিত্ব থাকে না। ভক্ত হচ্ছে চুম্বক, তার সামনে আমি যেই দাঁড়িয়ে পড়ি আকৃষ্ট হয়ে যায় আমার চিত্তবৃত্তি। তখন যদি লক্ষ কোটি ভক্ত থাকে, তো লক্ষ কোটি ভক্তের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে যায়। জানালম্বী সরল নয়নালোক বত্রী ভরণাম, আমি রথের উপর আরোহণ করেই তাদের এই প্রেম কটাক্ষ দ্বারা আমাকে অভিনন্দন পূজা এবং আমার সপ্রেম দৃষ্টি সম্পর্কে তাদের এই মন্তব্য আমি রথের উপর থেকে আস্বাদন করছিলাম আর ভাবছিলাম, এই বৃন্দাবন, এখানে প্রেম সর্বত্র যেন স্বাভাবিক স্বরূপে বিরাজ করছে। তারপরে তুমি এগিয়ে যাবে মথুরা থেকে নন্দীশ্বরের দিকে। মুঞ্চন সব্যে বহুল বহুলং কাননস্যু পলস্যাং তঞ্চুত্তং হ্রদ পরিসরং দক্ষিণে কালীয়স্য উল্লাভিস্তং পিহিত মিহিরোদ্ধত মণ্ডলর লতাভির ধীরাধানং বিমল শরণ রাজে ভাজং ভজেথা। তুমি সত্যি করার পথ অতিক্রম করে বাঁদিকে পথটা ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে একটা স্থানের কাছাকাছি। স্থানটার নাম হচ্ছে বহুলা বন। এই বহুলা বন সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণের গাভী ছিল, গাভীটার নাম ছিল বহুলা গাভী। ব্রাহ্মণের বড় আদরের গাভী, গোমাতা। তা একদিন সে তৃণভক্ষণ চারণে আক্রান্ত হলো এক ব্যাঘ্র কর্তৃক। তো ব্যাঘ্র তাকে ভক্ষণ করবেই। তখন গোমাতা বলছেন, দেখো ব্যাঘ্র, আমি তোমার খাদ্য ঠিকই আছে, কিন্তু আমার ঘরে এতে আমার ছোট্ট একটা বাছুর আছে, তো সে তো আমার মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে। তুমি আমাকে আজকের মতো ছেড়ে দাও, আমি আমার বাছুরটাকে প্রাণ ভরে দুগ্ধ পান করিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি তোমাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার কাছে আসব, এইবার তুমি আমাকে ভক্ষণ করে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে। তখন ব্যাঘ্র বলছে, না, তুমি এইভাবে পালিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র করছো। বলে, এটা বৃন্দাবন, আমি হলাম গোমাতা, তুমি যদি বিশ্বাস নিয়ে থাকো তাহলে নিশ্চিত থাকো আমি ঠিক ফিরে আসবো। সন্ধ্যাবেলায় ফিরে গিয়েছে। এইবার গাভী দহনের পরে বৎস দুগ্ধ পান করছে। তো বাছুরকে বলছেন গোমাতা, বহুলা, মা, তুই শেষ জীবনের মতো দুগ্ধ পান করে নে, আর তোর সৌভাগ্য হবে না। কেন মা এই কথা বলছো? না, আমি ব্যাঘ্রের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে এসেছি, আমাকে ফিরে যেতে হবে আর সে আমাকে ভক্ষণ করবে। বাছুরটি তো কাঁদতে লাগলে, কি বলছো মা? না না, আমি যাব। এবার
গোশালায় আরো গোমাতা ছিল, তাদেরকে বললে বহুলা যে তোমরা ওকে আটকাও, দুগ্ধ পান করলো, এইবার আমি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে যাই। বৎসটি তখন কিছুতেই ছাড়লে না, পেছনে পেছনে যাবার চেষ্টা করতে লাগলে। অন্যান্য গাভীগণ তাকে প্রতিরোধ করে রাখলো বটে, কিন্তু হলো কি, সেই বহুলা গাভী যখন ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হলো, তখন পেছনে পেছনে বৎসটি গিয়ে উপস্থিত। আর এই গাভী এবং বৎসের মধ্যে যে কথোপকথন, এটি ওই ব্রাহ্মণ ঘুম ভেঙে গিয়ে সব জানতে পারলে। এরে ভাবছি সর্বনাশ। তখন পেছনে পেছনে ব্রাহ্মণও গিয়ে উপস্থিত হলে। এইবার ব্যাঘ্র দেখছে যে বাহ, কথা রেখেছে তো বহুলা, তাহলে বহুলাকে আমি ভক্ষণ করি। বাছুরটা কাঁদতে কাঁদতে বলছে, দেখো ব্যাঘ্র, আমার মা বয়স্ক, তার শরীর স্থূল, আমি অতি নরম, সুস্বাদু আমার মাংস হবে, তুমি আমার মাকে মুক্ত করে দাও। তুমি ক্ষুধার্ত, খাদ্য পেলেই তো হলো, তুমি আমাকে ভক্ষণ করো, করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা হোক, তুমি আমার মাকে ছেড়ে দাও। বাছুরটা কাঁদতে লাগলে। ব্রাহ্মণ তখন সেখানে গিয়ে বলছে, ব্যাঘ্র শোনো, আমার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছে, এই জন্য আমি বলছিলাম যে আমার ওই বহুলা গোমাতা এবং বৎস, এদেরকে ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাকেই ভক্ষণ করো। এখন ব্যাঘ্র তো চিন্তায় পড়ে গেলে, একবার মনে করছে ব্রাহ্মণকেই আগে ভক্ষণ করে নি, আবার ভাবছে না বাছুরটাকে খেয়ে নি, আবার ভাবছে যে কথা দিয়েছে আগে সে গাভীটাকেই খেয়ে নি। এইরকম চিন্তা করতে করতে তখন ওই বহুলার উপরই আক্রমণে যে উদ্যোগ হয়েছে, তখন শ্রী গোবিন্দ বলছেন, উদ্ধব, আমি জানতে পেরে সেইখানেই উপস্থিত হলাম। উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে স্পর্শ এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্রের মনের পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপরে সেই বন থেকে আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিরকালের জন্য অন্যত্র চলে গেল, আর কখনো এলো না। সেই থেকে বহুলা গোমাতা এইভাবে আমার কৃপাতে আত্মরক্ষা করে ব্যাঘ্রের ক্রূর স্বভাবকে পরিবর্তন করেছিলেন ওই বনে। সেই থেকে সেই বনের নাম হলো বহুলা বন। তা তুমি সেখানে অবস্থান করবে না, বহুলা বন থেকে একটা পথ বেরিয়ে গেছে কালিদহের দিকে, তুমি সেই দিকেও যাবে না। যে পথটি নন্দীশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়েছে সেই পথে তুমি যাবে, কিন্তু উদ্ধব, যেতে গিয়ে তুমি দেখবে ফুল্লাভিস্তং পিহিত মিহিরোদ্ধত মন্তরলতাভি, অর্থাৎ একেবারে প্রস্ফুটিত পুষ্প শোভিত ঘন নিবিড় লতা বন। কেমন নিবিড় লতা বন জানো? মিহির রোদ্ধত মন্তরলতাভির ধীরোধান্তম। মিহির শব্দের সূর্য, সূর্যের আলো সে লতাকুঞ্জের অন্তরালে প্রবেশ করে না, এমন গভীর সেই লতা কুঞ্জ। আর সেখানে অদ্ভুত অদ্ভুত বিমল সরসে রাজে ভাজং ভজেথা, সুমিষ্ট জলপূর্ণ সুন্দর স্নিগ্ধ এবং প্রস্ফুটিত কমলে পরিশোভিত সমস্ত সরোবর রয়েছে। তোমার ভালো লাগলে তুমি সেখানে একটু বিশ্রাম করবে, তারপরে ধীরে ধীরে আবার নন্দীশ্বরের দিকে অগ্রসর হবে। হলেই তুমি দেখতে পাবে বললে চিত্রং ব্রজমিগহরং তং ব্রজস্বপ শল্যে করলে ক্রীড়া বন বিহরণ উৎকণ্ঠায় গচ্ছ তুমি যত্র দঞ্চত
কল বলয়িত বেনুগীত মৃগানাং তূর্ণং রাজি রজনী বিরহ ব্যাকুলনাম হারি। সেই নিবিড় লতাকুঞ্জ অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেই তুমি একটি অদ্ভুত বন পাবে, সুগন্ধি বৃক্ষ লতায় পরিপূর্ণ এবং সুবিস্তীর্ণ। আর সেই বনের মধ্যে সমস্ত বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ হরিণীগণ বাস করছে। সমগ্র বৃন্দাবনে সব থেকে অধিক হরিণের বাসস্থান এইখানে। তা হরিণের খুব মনোহর অত্যন্ত প্রিয় স্থান ওটি, এই জন্যই তার একটা নাম হচ্ছে মৃগহরা। পরবর্তীতে তার নাম হয় মঘেরা। উদ্ধব বক্র যখন মথুরে আসার পথে ওইখানে উপনীত হয়েছিল, তখন ওই মৃগগুলোকে দেখে আমার সেই ঘটনা মনে হয়েছিল। আর মৃগগুলো আমাকে দেখে রথের সম্মুখে এসে পলকহারা নয়নে তাকিয়েছিল আমার দিকে। সেই কৃষ্ণসার মৃগ এবং মৃগীগণ আমার এত প্রিয় ছিল। এরা রাত্রিকালে তো বিচরণ করতে পারে না, দিনেই বিচরণ করে। আর আমি দিনেই গোচারণে আসি। তো যখন বনে গোচারণে আসি, তখন আমাকে দর্শনের সৌভাগ্য পায়, এদের আনন্দ হয়। আর এদিকে আনন্দ প্রদানের জন্য আমি আবার বিচিত্র সুরে এবং স্বরে মুরলী বাদন করি। সেই মুরলী শ্রবণ করতে করতে এদের কি হয়, তূর্ণং রাজি রজনী বিরহ ব্যাকুল নামহারি। এই যে সারা রাত্রি আমার সঙ্গ পায় না, আমার দর্শন পায় না, আমার মুরলীধ্বনি শ্রবণের সৌভাগ্য পায় না, তার জন্য ওরা সুতীব্র বিরহ ব্যাকুল হয়ে থাকে। তাই আমি যখন গোচারণ ক্ষেত্রে আগমন করি, তখন সর্বপ্রথম ওই মৃগহারা বনেই যাই। গিয়ে ত্রিভঙ্গবঙ্কিম ঠামে আমি বেণু বাদন করতে শুরু করি। যখন বেণু বাদন করতে শুরু করি, তখন সমস্ত হরিণ এবং হরিণী বৃন্দ সারা রাত্রি আমার অদর্শনের বিরহ এইবার অবসান হবে, এই আনন্দে নাচতে নাচতে সে আমাতে নয়ন নিবদ্ধ করে আর উভয় কর্ণ করে আমার এই বংশী গানামৃত তারা আস্বাদন করতে থাকে। তাদের ওই বংশীধ্বনি শ্রবণ আর পলকহারা নয়নে আমাকে দর্শন, সেটি উপভোগ করে বলেছিলেন গোপীগণ, ধন্যাস্ম মূঢ়গতয়পি হরিণ্যতা যা নন্দ নন্দন উপাত্ত বিচিত্র বিষম কর্ণ বেনুর্ভিতং সহকৃষ্ণ সারা পূজাং দধুর বিরুচিতাং প্রণয়াবলোকই। উদ্ধব পূর্ব রাগদশায় গোপীগণ যখন সাক্ষাৎ ভাবে আমার সঙ্গে মিলিত হয়নি, তার আগে এই হরিণগণের সৌভাগ্য দেখে এইখানে তারা এই মন্তব্য করেছিলেন যে দেখো, ধন্যাস্ম মূঢ় গতয়পি হরিণায়িতা, এরা তো পশু এবং মূঢ়। পশুর কি বুদ্ধি? আহার, নিদ্রা, ভয় আর মৈথুন, এই চারটি প্রবৃত্তি ছাড়া আর বুদ্ধিবৃত্তি নেই পশু। কিন্তু এরা ধন্যা। কেন ধন্যা? যে নয়ন ভরে দর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। কি না? বিচিত্র বিষম, নন্দনন্দন বিচিত্র বেশে সুসজ্জিত হয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করেছেন।
সেই রূপমাধুর্য দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছে। আর আকর্ণ বেনুর্ভিতং, রিভিতং মানে হচ্ছে বেণুবাদের অমৃতময় ধ্বনি। তারা শ্রবণ করে তখন নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে বলছেন, হে প্রীতম শ্যামসুন্দর, তুমি আমাদের যা প্রদান করছো, বিনিময়ে তো আমাদের দেবার কিছু নেই। আমরা মানব দেহধারীও নয়, বনের পশু, কি দিয়ে বা পুজো করব তোমার বলো? তাই পূজাং দধুর বিরচিতাং প্রণয়বলকই, ভালোবাসা মাখা নয়নের দৃষ্টিপাত রূপ কুসুমাঞ্জলির দ্বারা তারা আমাকে এইখানে পূজা করেছিল। আমি যখন মথুরায় আসি, তুমিও যাওয়ার পথে উদ্ধব সেই মঘেরা গ্রামে যাবে। তারপরে আরো একটু এগিয়ে গেলে আরো একটি তুমি গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রাপ্ত হবে। আনম্রানাং হসিত মুকুলই পুল্ল গণ্ডস্থলানাং দুরাদৃষ্টিং স্ফুট সুমনাশাং সন্দনে মুঞ্চতি নাম তে বৈদগ্ধি পরিমলকের যত্র সীমন্তি নাং শুশ্রু বানাবলি বিলুষিতা রুদ্ধ লক্ষ্মা কটাক্ষা। আমি যখন মথুরার দিকে আসছিলাম, তখন ওই মঘেরা নামক স্থান অতিক্রম করে আর একটি যখন পল্লীতে প্রবেশ করলাম, সেখানকার যে পল্লীবাসী গোপ রমণীগণ, আহা, একদিকে তাদের নয়নে বিরহের অশ্রু নির্গলিত হচ্ছে। তারা জেনেছে এ আমার শেষ যাত্রা, আর বৃন্দাবনে তারা আমার দর্শন পাবে না। তাই তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ একটু বাম্য স্বভাববতী ছিল, কিন্তু তারা তো কথা বলতে পারছে না, বলছে না। তাই কি করলে না, শ্বশ্রু বানাবলি বিলুষিতা রুদ্ধন লক্ষ্মা কটাক্ষা, নয়নের ইঙ্গিতে তাদের মনের ভাষা কটাক্ষে কটাক্ষে অভিব্যক্ত করে আমাকে নিবেদন করতে শুরু করলে, এবং তাদের কটাক্ষ মানে আমাকে বারবার বিদ্ধ করতে লাগলে যে নিষ্ঠুর, এমনি করে যদি ছেড়েই যাবে তাহলে এত ভালোবাসলেই কেন, এত ভালোবাসার সৌভাগ্য দিলে কেন, আর তুমি এত ভালোবাসলে কেন। এই অভিযোগে তীর বাণ যেন নিক্ষেপ করতে লাগলে আমার দিকে। শুধু তাই নয়, তারপরে তারা বলা বলি করতে লাগলে, উদ্ধব কি বলা বলি করলে, এসো শ্রীমান প্রবসতি রথে মাধব রাধিকায়া প্রেম স্থূল করণ কুটিলালোক ভঙ্গি বিলাস। এই দেখো নিষ্ঠুর শ্যাম যাচ্ছে। কোন শ্যাম, কোন মাধব? রাধিকায়া প্রেম স্থূল করণ, যে মাদনাক্ষ মহাভাবতী রাধারানী প্রেমকে উচ্ছ্বসিত নিরন্তর বৃদ্ধি করতে পটু। কিভাবে? কুটিল আলোক ভঙ্গি বিলাস, কটাক্ষের দ্বারা। কৃষ্ণের একাকটি কটাক্ষের স্পর্শে রাধারানীর প্রেম সিন্ধু এমন ভাবে জোয়ার আসে, উচ্ছ্বলিত হয়ে যায়, শ্রী গোবিন্দ পর্যন্ত সেই প্রেম জোয়ারে আত্মহারা ভেসে যান। সেই রাধার প্রেম বিবর্ধনকারী কটাক্ষ নিক্ষেপকারী নিষ্ঠুর শ্যাম ওই দেখ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় চলে যাচ্ছে। উদ্ধব ওই রাধা রাধা শব্দটা উচ্চারণ করছিল। যখন তারা এইভাবে রাধা রাধা বারবার বলছিল,
তখন আমার অবস্থা কি হলো জানো? স্মারিত দামন আর মা ঘর্মাম্বুবি বৃত তনুরহং যত্র চিত্রায়িত স্মি। সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তঃকরণে রাধার স্মৃতিটি এমন বলবৎ হয়ে উঠল, মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম আমি মথুরায় যাচ্ছি, সম্মুখে অক্রূর রয়েছে, আমি রথে অবস্থান করছি। উদ্ধব নির্নীল মেষ নয়নে গোবিন্দের দিকে তাকিয়ে আছে, নয়নের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। মনে মনে ভাবছি উদ্ধব, গোবিন্দের কটাক্ষের এমন মহাশক্তি, সে রাধার প্রেমসিন্ধুকে একটি মাত্র কটাক্ষে এইভাবে বিবর্ধিত করে। হ্যাঁ, কৃষ্ণের কটাক্ষের এটাই বৈশিষ্ট্য। কবিরাজ গোস্বামীপাদ গোবিন্দ লীলামৃতে বলছেন, সাধ্যি সধর্ম দৃঢ় বর্ম বিভেদ দক্ষ কামেশু তীক্ষ্ণ কঠিনা বিলাসন্ত ঘারে। এই কটাক্ষের বৈশিষ্ট্য কি? সাধ্যি ধর্ম দৃঢ় বর্ম বিভেদ দক্ষ। সতী, প্রকৃত যিনি সতী, তিনি হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জন দেবেন। বিশ্বের এমন কোনো প্রলোভন নেই, এমন কোনো অত্যাচার উৎপীড়ন নেই যার দ্বারা সতীর মর্যাদা বিঘ্ন করবেন, কখনো করে না। এইভাবে সতীর যে সতীত্ব রক্ষার যে বর্ম, অর্থাৎ সতীর যে প্রচেষ্টা, যা প্রাণ দেবে তবু সতীত্ব বিসর্জন দেবে না, কিন্তু শ্রী গোবিন্দের একটি কটাক্ষ বাণের বৈশিষ্ট্য কি না, সতীর সতীত্ব রক্ষার যে বর্ম, সে বর্মকে মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে চুরমার করে দেয়। কাদের করে? জড় জগতের সমস্ত কি নারীবৃন্দের? না না না, যারা একমাত্র বিশুদ্ধ কৃষ্ণ অনুরাগিনী। শুধু তাই নয়, কামেষু তীক্ষ্ণ কঠিনা বিলাসন্ত অঘারে। আর এই কৃষ্ণের কটাক্ষ আরো শক্তিশালী কেমন? যেমন কন্দর্পের কটাক্ষ। কন্দর্পের এক একটা বাণে, এক একটা কটাক্ষে আহত হয় না জগতে কে আছে? কামে হত হইয়া বিধি কন্যা প্রতিধায়। যখন সৃষ্টি হচ্ছে না দেখে ব্রহ্মাজি নিজের অন্তঃকরণ থেকে, হৃদয় থেকে কামের জন্ম দিলেন। তখন কাম বলছে, আমি কে? বলে, এই নাও তো ফুলধনু, এই নাও পঞ্চবান, তুমি আমার পুত্র। আর এই পঞ্চবান, এই ধনু নিয়ে তুমি ব্রহ্মাণ্ডে বাণ নিক্ষেপ করবে, আর সবাই কামে উন্মত্ত হতে বাধ্য হবে। আর কামে উন্মত্ত হলেই সৃষ্টি অপ্রতিহতভাবে চলতে থাকবে। বলে, তাই নাকি পিতা? আমি পরীক্ষা না করে বিশ্বাস করি না বাণের এইরকম শক্তি। হ্যাঁ, তুমি পরীক্ষা করতে পারো। তখন লক্ষ্য স্থির করছে ব্রহ্মার দিকে। ব্রহ্মা বলছে, আরে মদন, কোন দিকে কি করছো? বলে, এখানে তো তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই, তো কোথায় আর পরীক্ষা করব, নিজের বাবাকেই করি। আরে না না, বলতে বলতে একটা বাণ যে নিক্ষেপ করেছে, কামে হত হইয়া বিধি কন্যা প্রতিধায়। কামের কত বড় প্রভাব! কিন্তু এহেন মহাভয়ঙ্কর শক্তিশালী কাম পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের একটা কটাক্ষ বাণে চিরকালের জন্য পরাভূত। তাই তীক্ষ্ণ কঠিনা বিলাসন্ত অঘারে কৃষ্ণের কটাক্ষ যেন বলছেন, ও হো হো ভক্তগণ, আমার শুধু বদনামি করছো, আমার এত বড় শক্তি, আমার কোনো গুণ নেই?
বলে না না, রাগ করো না, তোমার গুণও আছে। স্বপ্নপি দুর্লভ সমন্ত দরিদ্র গোষ্ঠী বাঞ্ছা অভিপূরণ বদান্য বরা কটাক্ষ। অর্থাৎ হে কটাক্ষ, তোমার মহৎ গুণ কি জানো? প্রেম ভক্তি কাঙাল ভক্তগণ যখন কৃষ্ণের চরণ আশ্রয় পূর্বক ঐকান্তিক ভাবে তারা আরতি নিবেদন করতে থাকে, তখন কৃষ্ণ যখন কৃপা কটাক্ষ তাদের দিকে বর্ষণ করে, সঙ্গে সঙ্গে তারা যেটা চাইতেও পারত না সে অভাবীয় কৃষ্ণ প্রেম সম্পদ লাভ হয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে যায়। তো এমন কৃষ্ণ কটাক্ষের গুণ, সেই কটাক্ষ যখন শ্রীমতী রাধারানীর উপরে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন শ্রীমতী রাধারানীর দশা কেমন হয় আক্ষেপ অনুরাগে বলছেন, সখী কৃষ্ণ হচ্ছে ব্যাগ, কি নিষ্ঠুর, একে একে আমার সব শেষ করে দিলে। ধৈর্যশালে মত্ত হাতি বাঁধা ছিল দিবারাতি, ক্ষিপ্ত কইল কটাক্ষ অঙ্কুশে। সতী নারীর ধৈর্যই হচ্ছে একমাত্র সম্পত্তি। সেই ধৈর্যে আমার এই সতীত্ব গুণ সুসংরক্ষিত ছিল। কেমন ছিল? যেমন মহাবলবান হাতিকে বশীভূত করে পাহারায় নিযুক্ত করে রাখা হয়, কিন্তু শ্যামের কটাক্ষবাণের এমন বৈশিষ্ট্য, ক্ষিপ্ত কইল কটাক্ষ অঙ্কুশে। দম্ভের শিকল কাটি পলাইয়া গেল ছুটি, না পাইলাম তাহার উদ্দেশ্য। কাটিয়া কালিয়া কুটিল বানে কুলশীল ধরি টানে, অতএব উঠিল ব্রজে বাস। গোবিন্দ বলছেন, উদ্ধব আমার কটাক্ষের এমন প্রভাব আমি নিজেও জানি না। সেদিন রথে যখন আমি মথুরায় আসি, তখন আমার প্রসঙ্গ নিয়ে আর রাধার প্রসঙ্গ নিয়ে ওই সমস্ত দর্শনকারিণী ব্রজ রমণীগণ বলা বলি করছিল। আর যেই বলা বলি করছে, ওই রাধা শব্দটি শ্রবণ মাত্রেন আমাতে আর আমি রইলাম না। তখন আমার দশা কি হলো না, অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উপস্থিত হলো। ঘরবাম ভবির বৃত তনুরহম, সমস্ত শরীর ঘামতে শুরু করলে, প্রকম্পিত হতে শুরু করলাম, কণ্ঠ গদগদ হয়ে গেল এবং জড় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে চিত্রায়িত স্মি। রথের উপরে আমি জ্যান্ত মানুষ না এটা কোনো মূর্তি, পাথরের কোনো মূর্তি কিনা আর বোঝার উপায় নাই, এমন আমি একেবারে নিশ্চল নিস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। সেই স্থান তুমি কিন্তু নন্দীশ্বরে যাওয়ার পথে দর্শন অবশ্যই করবে। ব্রজের স্মৃতিচারণ করছেন গোবিন্দ। উদ্ধবের সঙ্গে সঙ্গে যেন আবার তিনি ব্রজে ফিরে গেছেন, বর্ণনা দিচ্ছেন যেন ব্রজের মধ্যেই তিনি অবস্থান করছেন। এরপরে আবার উদ্ধবকে পরবর্তী নির্দেশনায় কোন কোন স্থানের মহিমা কীর্তন করলেন, আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছি।